Thank you, Father, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. सब बोला हालेलुया। आओ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ खुदा ਦੇ ਵਿੱਚ और ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮਿਲ ਕੇ खुदा ਦੇ ਅੱਗੇ प्रार्थना करांगे। वचन च लिखा जिथे 2 या 3 असी बहुते नहीं हाँ, पूरी फैमिली हाँ, 2 या 3 हाँ, ਆਪਾਂ विश्वास करते हाँ परमेश्वर साढ़े विचकार है और वो साढ़े नाल है और वो साढ़े नाल काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया हालेलुया। विश्वास करने वाला वास्ते चिन्ह होणगे क्यों मेरे नाम दे विच दुष्ट आत्मा नूं कड्डणगे। और दुष्ट आत्मावां सिर्फ वो नहीं है कि जड़ियां असी देखते हैं सिर घुमाउंदियां ने, असी कहने इन्हां च दुष्ट आत्माएं आ, या फिर असी देखते हैं कि वो ज़्यादा रौला पाउंदियां आ, या फिर असी देखते हैं कि वो बहुत सारा चीक चकाड़ा करदियां ने। से दुष्ट आत्मावां बहुत प्रकार दियां ने, ना प्रार्थना करने वालियां, ना वचन पढ़ने वालियां, ना चर्चा वालियां, ना प्रार्थना करने वालियां और नगैली करने वालियां। बहुत सारिया इहो जिहियां दुष्ट आत्मावां हन जिहड़ियां साडे इर्द गिर्द रोजाना ही काम करदियां ने। हालेलुया। कि तुसी सहमत हो इस दे विच? आमीन। असी उन्हां दुष्ट आत्मावां नूं किस तरह मसीह दे विच हो के या फिर असी खुदावंद प्रभु यसू मसीह दे विच हो के उस दुष्ट आत्मा नूं असी डांट सकदे हां। हालेलुया। असी अधिकार दी प्रार्थना साडे जीवन दे विच होनी बड़ी जरूरी है। अधिकार साडे जीवन दे विच प्रभु यसू मसीह ने दिता है और उस अधिकार नूं असी यीशु मसीह दे नाम दे विच अद जीवन दे विच इस्तेमाल करना है। यीशु मसीह कल्ला पास्टर प्यारे लाल दा नहीं है, या फिर कल्ला पास्टर बिन्नी दा नहीं है, या फिर होर प्रभु दे दासां दा इकल्ला नहीं है, वो सब दा है। उन्हें सब लई आपदा लहू वहाया है। मैं एक प्रभुदास का प्रचार सुन रहा सी और प्रचार सुनते सुनते परमेश्वर ने मैनू कुछ गल्लां पवित्र आत्मा द्वारा मेरे जीवन दे विच पाईयां जो मैं तुहाडे नाल शेयर करना चाहना हाँ। असीं वेखदे हां हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। असीं इहदे नाल सहमत हां? हर एक व्यक्ति स्वार्थी है। कोई आदे कारोबार का स्वार्थी है, कोई आदा खूबसूरती का स्वार्थी है, कोई आदे बिजनेस का स्वार्थी है, कोई हर एक व्यक्ति आदे स्वार्थ दे मतलब के तौर पे बहुत सारा काम कर रहा है। पर जदों असी प्रभु यसू मसीह दे उस कलाम दे वल वेखदे हाँ, इसकी बाणी वल वेखदे हाँ, तो प्रभु यसू मसीह जी ने कोई भी स्वार्थ का काम नहीं किया। कोई भी व्यक्ति अज किसी को पूछ लीए 2 घंटे तू मेरे नाल फिरोजपुर जाना है तो वह 100 बहाने लाएगा, नहीं मैं तेरे नाल नहीं जा सकता, मैनू 100 काम है। या उन्होंने आप कहीए तू 2 घंटे मेरे घर की राखी रखनी है तो मैं 2 मिनट सिलेंडर लैके आना, तो 2 घंटे खाली घरे भी नहीं बह सकता। केड़ा सहमत है? बिल्कुल सहमत। या फिर उन्होंने कहीए फलानी जगह तो जाके कुछ मेरे लिए सामान ले आया तो वह भी उत्थे बहाना लाएगा, नहीं मेरे तो नहीं जा सकता, मैं किते होर जाना। व्यक्ति जे उनदे विच उनदा स्वार्थ होवेगा, स्वार्थ समझदे ना सब जने की मतलब स्वार्थ दा? हाँ जी, अपने आप बारे सोचेगा, दूसरे बारे नहीं सोचेगा। हाँ, वो सिर्फ आपदे ही बेनिफिट वास्ते सोचेगा, आपदा जिन्ना उनदा बेनिफिट होगा तद वो काम करेगा। लेकिन जदों असी यीशु मसीह दे बारे पढ़ते हाँ तो यीशु मसीह की कुर्बानी दे बारे पढ़ते हाँ, यीशु मसीह दे क्रूस दे बारे पढ़ते हाँ, यीशु मसीह दे चिन्ह चमत्कारां बारे पढ़ते हाँ, यीशु मसीह जो काम कीते अगर उन्हां दे बारे पढ़ते हाँ तो यीशु मसीह की जीवनी तो सानू मिलता है। परमेश्वर ने किते भी खुदावंद यीशु ने किते भी आपदा स्वार्थ पुना नहीं विखाया है। इहो जिहा परमेश्वर सानू मिल सकता है?
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਲੈ ਲਓ, ਸਕੂਲਸ ਲੈ ਲਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਦਾ ਖਾਣ ਪਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਢੇ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲੇਖ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ बहुत समा लगेगा। और संत पौलुस आखदा है खुदावंद यसु मसीह ने ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੁੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦੇ ਲਈ ਚੱਕਣੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨੇ ਚਮਤਕਾਰ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ? ਇੱਕੋ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵਾਰਥਹੀਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਰਥਹੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਲਿਆਓ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥਪੂਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸਵਾਰਥਪੂਣਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Tarif, 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 tarif. Hallelujah. Oh, riba baba shanda la la. Oh, riba baba. Oh, shara bala la bala riba hada rama nama. Hallelujah. Hallelujah. Sagara mana bala ragadare ba. Hausha bala bala nama nama. मेरी फैमिली हाथा उठाओ खुदा दे लिए कुछ समय के लिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। स्टूडियो 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 प्रभु जी। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद हो। थैंक जीसस। तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस
से तेरी हर दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। यस प्रभु जी। सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। Oh yes, yes, hallelujah. हालेलुया, 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 हालेलुया। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु राजा है। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु प्यार है। पवित्र यस प्रभु जी, तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु यीशु पवित्र। ओ यस तू पवित्र, तू पवित्र, यीशु। ओ राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, यीशु प्यार है, प्यार है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, यीशु प्यार 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 है, तुझसे प्यार है, तुझसे प्यार है, यीशु। री बाबा बशाला प्यार प्यार कुछ मैंने पछा दुआ करे। री बाबा बशाला बाला राबा, री बाबा बाला 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 बाला, री बाबा ना बाला राबा, री बाबा ना साकारा बाला, री बाबा बाला साकारा बाला राबा, शाबाला बाला बाला, इला राबा राबा, री बाबा बाला साकारा बाला राबा, हिंदोरो बाला बाला नमस्ते अंदोरा बशाला बाला राबा। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद। शिखरा बाला बाला नमना बाला राबा, और गनमा शबाल नमाओ रमा नमा 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 नमा, री बाबा ना कते रमा शबाओ रमा नमा ले रे आंदो रे सबौरिया रे गडगना आंदल रे गडे रिया तलमा शरमा नमा। थैंक यू फॉर द लॉर्ड यीशु। सारी माय मातों नु देने हां यीशु मसीह नाच बोल दे आमेन, आमेन। आओ कृपा करके ਅਸੀਂ ਬਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ
ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ 2 Chronicles chapter number 7 verse number 11। दूसरा इतिहास ਉਸ ਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 11 ਆਇਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰਾਜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਇਸ COVID-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਕੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ COVID-19 ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਖੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ COVID-19 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੱਸ ਗੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਡਰ ਬੈਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਤੇ ਗਮੋਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤੁਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੋਮ ਤੇ ਗਮੋਰਾ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ COVID-19 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਆਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ COVID-19 ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਲਈਏ, ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਇਨਸਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ COVID-19 ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ? ਅੱਜ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਈ NGOs, ਕਈ ਟਰਸਟ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਦਾ ਧਨ ਦੇ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਸਟ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ, NGOs ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ COVID-19 ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਆਦੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਤਮਿਕ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿਹਰੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਅਗਾਪਾ ਹੈ, ਉਹ अल्फा है, हालेलुया। वो अल शदा है, वो अल रोही है, हालेलुया। वो हीरे राफा परमेश्वर है, हालेलुया। ਉਹ ਅਲ ਸ਼ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਬਰਾਹਮ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸਾਕ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਕੂਬ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੂਸਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹਾरून ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਮਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂਸਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਸਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਰਸਤਾ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇ ਹੋਣੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵੇਲਾ ਯਾਦ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੀਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੰਨਾ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਾਹਮਣਾ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੁਣ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਪੜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਸਦਾ 7 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 11 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 7 ਵਰਸ ਨੰਬਰ 11। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਭਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਲਈ ਬਣਾਵੇ ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ 12 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ 12 ਆਇਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਥਾਂ ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਾ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਦੀ ਥਿਓਲੋਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹੈਕਲ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 3 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ 20 ਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਟਖਟਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਇਸ COVID-19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਖਟਕਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਵਡਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਲਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਓ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਸ ਹੈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹਲਕਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਥਾਨ, ਜਗ੍ਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਘਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕੁੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਾੜ ਨਾ ਬਾਵੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਗੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰ ਬੋਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਸ 12 ਆਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। 13 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਇੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਿ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੁਦਾ ਹਾਂ, ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇਰੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਡੈਡੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ? ਕਿੰਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਥੱਲੇ ਹੀ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਰੇ ਨੇ, ਗਲੈਕਸੀਸ ਨੇ, ਸੂਰਜ ਹੈ, ਚੰਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਚੰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬੱਦਲਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਪਰਲੀ ਗੱਲ परमेश्वर क्यों जे मैं आकाश ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ कि मैं ना पाऊं। सुनो सुनो एक मिनट हालेलुया ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਰ ਦਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਯਾਦ ਕਰੋ ਏਲੀਆ ਨੇ ਹਬਾਬ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਹਬਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਗੰਜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਗੰਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਬਾਬ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਗੰਜਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਸੀ ਜੇ ਏਲੀਆ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਏਲੀਆ ਇੱਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੱਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਲੈਣਾ ਆ ਔਰ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਲੀਆ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਏਲੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 17 ਐਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ 3.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੇਲ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਤਰੇਲ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਵੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੱਟ ਲਵੇ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਣ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਣ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲੈਣ ਇੱਕ ਇਧਰ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੁਸਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਤੰਗ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਗੂਗਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸੁਸਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਈ ਲੋਕ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਸਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਸਰੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਵਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਟ ਲਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਭੇਜਾਂ ਕੀ ਭੇਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੀਂਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਟਿੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖੋਂਦੀ ਹੈ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਹਾਂ ਸੁਣੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 13 ਅਧ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ
मींह ना पवे, आकाश ना खुले, टिड्डियां आ जान या बीमारियां आ जान, तो फिर तुहानू करन दी की लोड़ है? की करन दी लोड़ है? 14 की कहता है? अते जे मेरी प्रजा जो मेरे नाम ते अखवाउंदी, जो मेरी प्रजा मेरे नाम ते कहाउंदी है, अधीन होके इक्को काम करे, अधीन हो जावे। की करे? अधीन का मतलब समझते हो? एक पत्नी आदे पति दे अधीन है, एक राजा जेड़ा है उनके नौकर अधीन ने। नौकर जो राजा कहेगा वो नौकर करेगा, ये नहीं है कि जो नौकर कहते राजा करे। अधीनता का मतलब है हर एक बिल्कुल ओबीडिएंट। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧੀਨ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧੀਨ ਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਐਤਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮੇਜਰ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਔਰ ਇੱਕ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਈਸਟਰ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਲਾਰਡ ਸਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਯਾਦਗਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, परमेश्वर की सिखाना चाहता है सानू इस जगह ते अधीन की होना सी, इन्हां दिनां दे विच अधीन हो जाइए। की होना है? की होना है? किन्ना को अधीन होना है? हालेलुया। अधीन होके की करे? प्रार्थना करे। मैनू याद है लूका उसका 18 अध्याय उहदी 1 च नित प्रार्थना की करनी है? ते वड्डा हौसला की करनी है? नित प्रार्थना करनी है ते वड्डा हौसला करना। जदों असी प्रार्थना करते हाँ तो सानू हौसला होना चाहिए, ये मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। अधीन होके प्रार्थना करे। अगे मेरे दर्शन दी चाहवंत होवे, ते मेरे दर्शन दी की होवे? चाह। मेरे दर्शन दी चाहवान होवे। दर्शन की है? आज थोड़ी जिंदगी दे विच प्रभु दा स्वार्थ पुणे दा मैनू मिल जावे, मैनू मिल जावे, मैनू मिल जावे, मैनू मिल जावे। हाँ जी, असी लै नहीं आने। हालेलुया। की करना आने? असी लै नहीं आने। असी परमेश्वर पूछा प्रभु तेरी मेरे जीवन दे विच की मर्जी है। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਨੇ ਆ ਲੰਮੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਲੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਕੋਲੇ, ਪ੍ਰਭੂਦਾਸ ਜੀ ਆ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ, ਆ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। कि परमेश्वर की इच्छा की है, परमेश्वर का दर्शन की है। परमेश्वर का दर्शन ये है कि हर एक कौम बचाई जावे, हर एक घुटना टिके, हर एक जबान कवे यीशु ही परमेश्वर है। परमेश्वर का दर्शन ये है, इस वास्ते वो दस दिया है कि जेड़ा कोई व्यक्ति इस जगह ते इस जगह ते प्रार्थना करेगा मैं उनके नाल हां। हालेलुया। सानू इस समय दे विच उहदे दर्शन दा होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। दर्शन पाइए सी खुदा तो। लिखा योएल दी किताब उसदा 2 अध्याय उनदी 28 आयत विच लिखा वा अंत दे दिनां दे विच मैं आपदा खुद दा आत्मा तुहाडे उत्ते वहा देआंगा। खुद दा परमेश्वर दा आत्मा जेड़ा उनदे नाल रहिंदा है, आप दी चीज परमेश्वर तुहानू देण लई तैयार है। ये तू तुल कोई खुदा हो सकता है?
ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਤਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुद आत्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, खुद ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ, खुद ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਰਦਕਸ਼ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਟੈਲੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਯਹੋਵਾ ਯਿਸੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਚਾਹਵਾਨ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ 3.5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕਿ ਆਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किस दर्शन दे जिस व्यक्ति का दर्शन नहीं है ना वो कदे भी आदे परिवार को नहीं बना सकता, कदे भी आदि मिनिस्ट्री दे सेवकाई दे विच सफल नहीं हो सकता। हालेलुया। मेरे दोस्तों दर्शन पाइए। हालेलुया। की पाइए? दर्शन। काहदा दर्शन पाइए? वड्डा घर होवे, थल्ले गड्डी होवे, हाँ जी, दुनियावी चीज़ों का दर्शन। लिखा धर्म के राज की खोज कर, पृथ्वी दी सारियां चीज़ां तेनों दित्तियां जाण। की धर्म है, की राज है? लोग अज धर्म आदा ही राज बनाई खड़े ने, आदा राज बनाया होया उन्हां लोकां ने। धर्म दे बारे कुछ नहीं कोई दस रहा, धर्म ग्रंथ दे बारे कुछ नहीं दस रहा, धर्म की सिखाना चाहता कोई भी दस नहीं रहा। सिर्फ आदा राज, आदि रेपुटेशन, आपदा काम ही बनाया होया उन्हां लोकां ने तो उसनूं फैला रहे ने ते लोग उन्हां नूं उच्चा चक रहे ने, लोग उन्हां नूं उच्चा खड़ा कर रहे ने। तो धर्म परमेश्वर दे कलाम दी इज्जत करो, परमेश्वर दे नाल गलबात करनी स्टार्ट करो। हालेलुया। सपोज करो, मान के चलो आ भैन बैठी है, मैं इनू जानता नहीं हाँ, पहली बार इन्हां दे मैं पिंड दे विच आया आन के बूहा खड़का दिता तो मैं कहां भैन पानी लैण वाले 5000 रुपया लिया। हाँ जी, ऐदा हो सकता? भैन पानी भी लैके आवे ते भैन नाल 5000 दी गुट्टी भी लैके आवे, ऐदा हो सकता? क्यों क्यों मीर जी, ऐदा हो सकता? इन्ना मतलब की है? हाँ जी, क्यों नहीं उन्हें मैंने 5000 रुपया दे, क्यों नहीं दिता या क्यों नहीं देगी? हाँ जी, हाँ, क्यों? ओ मैनू जानती नहीं है। जानेगी किवें? या भाई साहब मैनू जाननगे किवें? किवें जाननगे? जदों मैं इन्हां दे मेरा आना जाना इन्हां दे घर, इन्हां दे आना जाना मेरे घर होवेगा, इन्हां नाल मेरा वार्तालाप होवेगा, इन्हां नाल मेरी गलबात होनी स्टार्ट होवेगी, तां मैनू जाननगे। तां जदों मैनू जाणगे तां फिर मैं सवाल पावांगा ते फिर ये देण लई भी तैयार ओ जाणगे। एवें परमेश्वर है, जदों गल ही नहीं करनी, बात ही नहीं करनी, उनदे नाल आउणा नहीं, बहना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं है, घर उनदे आउणा नहीं है ते फिर मंगन दी वकतो भी रखनी नहीं चाहिए। मंगांगे तभी नहीं मिलना। वैकी जी गल है, असी जसमानी तौर ते असी आदे भैन भरा नूं जेड़ा कदे कौ वाटा तो किन्नी चल के दूर आवे असी उहनूं नहीं देंदे ते साडा खुदा जेड़ा ओ खुदा बैठा वा कोई सानूं देण लई तैयार हो जाएगा। कभी मेरा नाम नहीं लिया, कभी मेरे प्रार्थना नहीं की, कभी मेरा दुआ नहीं की, कभी वचन नहीं पढ़िया है, कितों देने लिए तैयार हो जाएगा? भला रिश्ता कायम करिए। की करिए? रिश्ता कायम, अधीनता का रिश्ता की करिए? कायम कर लईए तो फिर मंगो, वो तुहानूं देने लिए तैयार
जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। बंद कर दिए, समझ आ रहा है सब नूं? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। चलिए अगे, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, की करे? ਆਪਣੇ ਘੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ फिर की कहता खुदा दा कलाम की कहता है? ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਮੇਰੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਆਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? ਮੁੜਨਾ। ਮੁੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੜਨਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? दूर करना। सारा बोलो हालेलुया। आगे पढ़ांगे। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਖਿਮਾ ਕਰਾਂਗਾ, फिर मैं स्वर्ग उत्तों सुन के उन्हां दे पापां नूं माफ करांगा ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ते फिर मैं उहदे देश नूं की करांगा? ਹਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। बहाल करांगा। परमेश्वर साडे देश नूं बहाल करेगा, परमेश्वर साडे नगर नूं बहाल करेगा, परमेश्वर साडे घर नूं बहाल करेगा, परमेश्वर साडे बच्चे नूं बहाल करेगा। पर बहाल दा मतलब समझदे हो? की करेगा? तरो ताजा कर देगा। हर पक्षों खुशी 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 तुहानूं दिखण नूं मिलेगी। गम नहीं ना। सारे पास न्यूज़ देख लो की मेरी कोविड-19 दी बैड न्यूज़ सारे पासे। पर जदों तुसीं ये काम करना स्टार्ट हो गए, अधीन हो गए, प्रार्थना करना लोगे, दर्शन दे चाहवानी हो गए ते भैड़े राह तो मोड़ आए तां तुही बहाल हो जाओगे। हालेलुया। फिर तुसी की कीते जाओगे? बहाल हो जाओगे। आओ अधीन होइए, आओ असी दर्शन दे चाहवानी होइए, आओ असी अदे भैड़े राहां तो मुड़ पईए तां वेखो परमेश्वर तुहाडे जीवन दे विच बहाली लेके आएगा। लिखिया है ज़बूर दे विच लिखिया है, ओ मैनू हरे हरे घाह दियां जूहां च बिठाउंदा है, ओ मैनू सुख दाए पानी दे कोले ले जांदा है और मेरी जान दे विच जान पाउंदा है। हाले जेड़े मुड़दे हन उन्हां दे विच भी ओ जान पाउण दी सामर्थ रखदा है, जेड़े मर गए ने उन्हां नूं भी खड़े करन दी सामर्थ रखदा है। ओ लाजर दा परमेश्वर है, उस विधवा दे पुੱਤ दा परमेश्वर है, ओ अन्ना दे खुदा दा परमेश्वर है, ओ जायरस दा भी खुदा है, ओ साडा भी परमेश्वर है। हालेलुया। जे ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਆਈਏ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आओ ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ, ਥਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਆਮੀਨ ਬੋਲੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰ ਅਧੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਬੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਨੇ? ਬੰਦ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ,
फिर असी दर्शन भी पा लिया है ते पैड़े राह तो भी मुड़ आए हैं ते परमेश्वर दी अखां खुल गईयां ने, परमेश्वर दी अखां खुल गईयां ने, उहदे कन्न भी खुल गए ने। जे व्यक्ति तुहाडे अंदर ये चीज़ां नहीं आईयां तो परमेश्वर दे कन्न भी बंद ने ते परमेश्वर दे अखां भी बंद ने। और तुहाडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, साडे काम क्यों नहीं हो रहे, साडे रुकावटां क्यों आ रही ने। हालेलुया। क्योंकि असीं अधीन नाल प्रार्थना नहीं की, असीं अदे पैड़े रामां तो मुड़े नहीं आ, असीं दर्शन दे खोजी नहीं होए आ। हालेलुया। आओ असीं परमेश्वर नूं मुड़ चेते कराइए। दाऊद हर वेले प्रार्थना दे विच कहंदा, प्रभु मेरे पाप नूं खीमा कर, मेरे गुनाहां नूं खीमा कर, मैनूं माफ कर परमेश्वर, मैं औकण होना काम कीता, मैनूं माफ कर परमेश्वर। हालेलुया। चेते करो वो गुनाहां नूं, चेते करिए दी गलतियां नूं, चेते करिए उन्हां राहां नूं, चेते करिए जिहड़ा असीं टाइम वेस्ट कीता आ, चेते करिए जिहड़े दिन असीं एवें ही गुजार दित्ते ने। मखौलियां दी जिंदगी दे विच बह के ठट्ठे करने वाले लोगों दे विच असीं बह के मजाकी रूप दे विच बह के असीं दिनां दे गुजारे ने, उन्हां दिनां नूं असीं याद करिए ते परमेश्वर ने आखे मैं मुड़दा हाँ परमेश्वर, मैं मुड़दा इस कोविड-19 दे विच मैं मुड़दा हाँ प्रभु जी, मैनूं तुसीं मुड़न दा पूरा पूरा ये 40 डेज दित्ते ने। हालेलुया। तुहानूं पता जदों दी डेट निकली थी हुण जिहड़ा 3 तारीख 3 मई तक दा लॉकडाउन दा मतलब टोटल 40 डेज हो चुके हैं। 40 दिन का यह लॉकडाउन बन चुका है। कितने दिन का? 40 दिन का। 40 दिन जे असीं बाइबल दे विच वेखीए तो लगभग 40 दिन यसू मसीह की गल करिए तो यसू मसीह ने 40 दिन फास्टिंग कीते, वर्त रखे, 40 दिन नूं आदि किश्ती दे विच आदि परिवार दे नाल रहा वा। हालेलुया। 40 दिन इजराइल उस जंगल दे विच रहिंदे ने जिहड़े 4 दिन दा सी। हालेलुया। 40 दिन संपूर्ण करने वाले ने, 40 दिन पूरे करने वाले ने, चेंज लियाने वाले व्यक्ति, चेंज करने वाले, आप तो शुद्धि देते हैं। हालेलुया। चेंज लियाने वाला 40 नंबर है ते 40 दिनों तो बाद असी विश्वास करते हैं 3 मई तो बाद साडा देश बहाल होगा। आमीन। चेंज आएगा, चेंज आएगा। हालेलुया। क्योंकि असी अधीन हो चुके हैं, क्यों असी दर्शन दे खोजी हो चुके हैं और असी भैड़े राहां तो मुड़ पाए हैं। हालेलुया। सारे बोले हालेलुया। हुण मेरियां अखां इस थां उत्ते लगियां रहणगियां, वो थां तुहाडा मंदिर आ, वो परमेश्वर दी हैकल आ और कन्न परमेश्वर तुहाडे वाले लाई रखेगा। अगों सुनांगे। हुण जेहड़ी प्रार्थना इस थां ते कीती जावेगी उस उत्ते मेरियां अखां खुलियां रहणगियां ते मेरे कंन लगे रहणगे। हाँ जी। क्यों जो हुण मैं इस भवन नूं चुनिया ते पवित्र कीता है, हाँ, तां जो मेरा नाम सदा उत्थे रहे अते मेरियां अखां अते मेरा दिल सारे दिनां तक उत्थे लगे रहणगे। हालेलुया। प्रेज़ अल्लाह। अखां नाल असीं वेखदे हां, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦਿਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਲ 'ਚ ਚਲਾ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਈ ਰੱਖੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੇਈਏ। आओ असी पूरा पूरा परमेश्वर को टाइम देइए तो परमेश्वर दे होके अधीन होके असी हुण प्रार्थना करनी स्टार्ट कर दीए, उहदे दर्शन दे खोजी होइए और असी अदे भैड़े रावां तो मुड़ पईए। परमेश्वर तुहानूं आशीष देगा, परमेश्वर तुहानूं बरकत देगा। खुदा बरकत पाए इस वचन ते सब नूं मेरे वालों प्यार भरी जय मसीह दी। आओ असी सब जने खड़े हो जावांगे, असी दुआ करांगे। हालेलुया। प्रेज़ द हालेलुया। शबरा बरा आज हाथां उठाए मेरे पीछे पीछे प्रार्थना दुआएं। प्रभु यीशु मैं तुहाडे चरणा चाहुंदा, बीते दिनां दे विच साडे देश दे विच साडे नगर दे विच बहुत कुछ घटिया, बहुत सारियां बैड न्यूज़ मिलियां। प्रभु जी
ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਹੈ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਤੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਆਖਿਆ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਮਿਸਰੀਆਂ ਦੇ ਪਈਆਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹਾਂ ਮੁੜ ਪਏ ਮੁੜ ਪਏ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ like ਉਸ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖੋਜੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇਰੇ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਧੀਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੁਣਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਦੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਮੰਨੇ ਇਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਰੋਟੀ ਇਸ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਖਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਆਮੀਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਪਾਵੇ ਆਮੀਨ ਸਭ ਨੇ ਰੋਣ ਬੈਠ ਜਾਓ ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਗਾ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਧੀ ਖੁਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਚ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਵਧੋ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੀਨ